أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. کوئی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ بابا خاموش ہو گئے ہیں. اب ان کی آہو بکا کی آواز نہیں آ رہی. پتہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں انہیں کچھ ہو نہ گیا ہو. بینا، لیا، جی بابا، کوئی کام تھا؟ اپنے بھائیوں کو یہاں بلاؤ، مجھے ان سے ضروری کام ہے. سب یہیں پر ہیں بابا. آپ کون سے کیا کام ہے؟ مجھے کہیں بٹھا دو. میرے ساتھ آئیے دادا جان. بیٹھ جائیے بابا. بیٹھ جاؤ. تمہارے سارے بھائی موجود ہیں؟ جی بابا، سب موجود ہیں. خوب غور سے سنو اور میرے سوالوں کا جواب دو. ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم لوگ مصر پہنچے تو کیا واقعہ پیش آیا؟ آیا یہ طے نہیں پایا تھا کہ احتیاط کے ساتھ جاؤ گے اور خاموشی کے ساتھ واپس آؤ گے؟ پھر آخر کیسے پکڑے گئے؟ عزیز مصر نے سپاہی لگائے ہوئے تھے جو ہماری ہی تلاش میں تھے، اور بالآخر وہ ہمیں پہچان ہی گئے. تم لوگوں سے عزیز مصر کا ملنے پر اتنا مصر ہونا آخر کیوں؟ جب ہم بھائی وہاں پہنچے تو وہ نہایت مہربانی و محبت و تواضع سے پیش آئے. بالخصوص وہ بنیامین پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھے. بابا، کھانے کے وقت بھی ہر کوئی اپنے ماجائے کے ساتھ بیٹھا، یعنی عزیز مصر کی خواہش تھی. اور بنیامین اکیلا رہ گیا تو عزیز مصر نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ساتھ کھانا تناول کیا. وہ آپس میں کافی دیر سرگوشیاں کرتے رہے. کافی دیر؟ کبھی ہنستے تو کبھی رونے لگتے تھے. عزیز مصر بنیامین کے ساتھ ہنس اور رو رہے تھے؟ نہیں، صرف بنیامین رو رہا تھا. ہم نے اس سے جب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ آپ کے فراق میں رو رہا ہے. محض چند روز کی جدائی پر رونا، وہ بھی روبرو عزیز مصر. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا بابا، اور پھر اچانک بنیامین گرفتار ہو گیا. میرے لیے قلم، دوات اور چمڑے کا ایک ٹکڑا لے کر آؤ. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عزیز مصر کے رویوں میں کوئی راز پوشیدہ ہے. وہ یا تو یوسف کے متعلق کچھ جانتے ہیں یا پھر تمہارے بھائی کی تلاش میں ضرور تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں. جاؤ اور یا تو عزیز مصر یا پھر جس سے بھی ممکن ہو اپنے بھائی کے بارے میں تحقیق کرو. مصر میں میرے بچوں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے. اب وہاں جانے کی ہماری ہمت نہیں پڑتی، اور وہاں جا کر کہیں بھی تو کیا. یہ کہیں کہ ہمارے بھائی کے جرم سے درگزر فرمائے، یا یہ کہیں کہ ایک بار پھر ہمیں گندم دے دے. یہ لیجئے دادا جان، یہ لیجئے. میں عزیز مصر کی خدمت میں ایک خط لکھے دیتا ہوں. تم لوگ یہ خط بھی لے جاؤ اور اپنے بھائی کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کرو. میں تم لوگوں کی باتوں سے جو کچھ سمجھا ہوں اس کا سمجھنا تم لوگوں کے لیے مشکل ہے. شمو،
बेटा शमून, लिखो। अस जानिब बंदे खुदा याकूब अजीज मिस्र युजारसीफ की खिदमत में खुदावंद सुबहान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर भलाएं नाजिल की और मुख्तलिफ आलाम व मसाइब के जरिए हमारी आजमाइश ली है। मेरे जद इब्राहिम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीउल्लाह को कुर्बानगाह तक ले आया ताकि उनको आसमान। इसमें से उनकी भला क्या कीमत होगी? क्या इसके एवज वो हमें गंदुम दे देंगे? कुछ ना होने से तो बेहतर है। वो हमें मुफ्त में तो गंदम देने से रहे, या तो हमारे पास दरहम और दिनार होने चाहिए या फिर कोई माल मवेशी, और दरहम और दिनार है नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। हाँ, कुछ खा ले और थोड़ा बहुत ऊन पड़ा है जो हमने बेचा नहीं है। कहो किसी ने खरीदा नहीं, ना कि बेचा नहीं। थोड़ा बहुत मैंने और मेरी बहुओं ने मिलकर धागा भी बुना है, शायद तुम लोगों के काम आ जाए। इन सब के एवज तो वो हमें गंदम नहीं देंगे। हमारे मालिक की कोई कदर कीमत नहीं, लेकिन कोई चेहरा नहीं, खुदा से कुछ बईद नहीं। शायद अजीज मिस्र हमें गंदम और बिन्यामीन दोनों साथ ही दे दे। हाँ। वाह, क्या खुशफहमी है तुम्हारी। लुत्फ खुदा से नाउम्मीद मत हो यहूदा। जल्दी करो। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। हमारे खुदा लिए ने दुआ किया। कीजिएगा बाबा, दुआ कीजिएगा हम खुशखबरी के साथ वापस लौटे। यूसुफ के बारे में पूछकर जरूर करना। मेरा ये खत अजीज मिस्र तक पहुंचा देना। बिन्यामीन को लिए बगैर किरान वापस मत आना। खुदा तुम्हारा निगहबान, खुदा निगहदार। दरूद खुदावंद हो अजीज मिस्र युजारसीफ बुजुर्ग पर। दरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दरूद बर बिनारूस खूब व मेहरबान। कहाँ हो बिनारूस? अजीज मिस्र की इनायत के ज़ेर साया जिंदगी बसर कर रहा हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपको जनाब फरमा रवा की यहाँ तशरीफ आवरी की इत्तला दे सकूँ। फरमा रवा? जी। यहाँ ताजुब है। दरूद बर फरमा रवा मुक्तदर मिस्र। दरूद बर नबी खुदा। खुश आमदीद। खुश आमदीद बानू। क्या बात है, युजारसीफ हकीम ने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया। यकीनन नई मसरूफियातें जनाब युजारसीफ को मशगूल कर रखा है। अगर हमें मालूम होता कि जनाब युजारसीफ को उनके बीवी बच्चे अपने गिर्द इतना मसरूफ रखेंगे कि वो हमसे गाफिल हो जाएंगे तो हम आपको रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने की इजाजत ही न देते। लेकिन फिलहाल तो उन्हें नई फिक्रात ने घेरा हुआ है जनाब फरमारवा। तो गोया हमारा अंदाजा सही है। नहीं बानो हुजूर, मेरा मकसद वो हरगिज नहीं। अजीज मिस्र की नई परेशानियां उनके भाइयों से मुतालिक हैं। आपके भाई? जी हाँ, लुत्फ व इनायात परवरदिगार से बरसों बाद मुझे मेरे भाई मिले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। आपके वालिद बुजुर्गवार याकूब नबी की क्या खबर है? अभी तक मुझे उनकी जियारत नसीब नहीं हुई है, लेकिन अपने भाइयों से 2 बार मुलाकात कर चुका हूँ। वो लोग इस वक्त किनान गए हुए हैं। आप उन सबको यहाँ मिस्र क्यों नहीं बुला लेते, जहाँ आप उनकी रिहाइश का बेहतरीन और मुनासिब इंतजाम कर सकते हैं? इरादा तो यही है, अलबत्ता अगर इजाजत जनाब अखनातून हो तो। ये तो बायस सद इफ्तिखार होगा कि जनाब याकूब नबी अपने मुबारक कदमों से हमारी इस ज़मीन को इज्जत बख्शें। मिस्र के मालिक व मुख्तार आप हैं और इजाजत हमसे तलब कर रहे हैं। जल्द अज जल्द उन्हें मिस्र बुलवा लीजिए।
ہم تو سمجھے کہ شاید عشق آسنات کے ساتھ ساتھ عشق زلیخا کی مصروفیات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جو آپ ہمیں بھلا بیٹھے. فی الحال تو وہ راز و نیاز میں مشغول ہیں دوسرے معشوق کے ساتھ اور کسی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتی. وہ بہت غلط کر رہی ہیں. یوزارسیف خدا سے جدا تو نہیں. زلیخا کو یہاں بلائیے تاکہ ہم جان سکیں کہ اصل معاملہ کیا ہے. اپنے خاندان کی رہائش کے لیے کس جگہ کا انتخاب کیا؟ ایک خطہ ہے بنام کرشن، نزدیکی ہے منفیس کے. نیل کے نزدیک کا زرخیز خطہ. ہاں، یہ جگہ نہایت مناسب رہے گی. میں آپ کے انتخاب کی داد دیتا ہوں. بشرط یہ کہ جناب یوزارسیف اپنے والد اور بھائیوں کی مصروفیات میں گم ہو کر ہمیں بھول نہ جائیں. ہمیں آپ کی دوری بالکل برداشت نہیں. ہم پر ایسا ستم مت کیجیے گا. یہ تو جناب فرما روا کی محبت ہے. آپ تو بالکل فرشتوں کی طرح ہو گئی ہیں زلیخا. لگتا ہے آپ کو پوری عمر عبادت میں ہی بسر کرنی ہے. پہلے آپ آمون کی دیوی تھیں تو آمون کی پرستش کیا کرتی تھی، اور اب جب سے یکتا پرست ہوئی ہیں تو خدا یکتا کی عبادت میں رہتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آج زلیخا کو اہل عرش سے ہٹا کر اہل فرش کا ہم نشین کر دیں. اس کی ضرورت نہیں جناب فرما روا. میں ابھی تک دنیا اور اس فانی جسم کے حصار سے باہر نہیں نکلی. آپ حکم کیجیے، کنیز حاصل ہے. اگر ایسا ہے تو پھر کیوں عرش نشینوں کے ساتھ تو راہ و رسم بڑھائی جا رہی ہے لیکن خاک نشینوں سے غفلت برت رہی ہے؟ آپ جس خاکی کی بات کر رہے ہیں وہ خود مسجود ملائک ہے. زلیخا کی غفلت سے ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہ غفلت اب طول پکڑے. آپ جناب یوزارسیف کی ہمسری کیوں قبول نہیں کرتے؟ اچھی بات ہے. ہم آپ سے باقاعدہ طور پر عزیز مصر جناب یوزارسیف کے لیے خواستگاری کرتے ہیں. اگر جناب فرما روا اور بانو حضور کی اجازت ہو تو بانو زلیخا کو چند روز سوچنے کی مہلت دی جائے. سوچنے کی مہلت تو ہے لیکن رد کرنے کی اجازت ہرگز نہیں. ہمیں مثبت جواب چاہیے. آپ دونوں ہی ہمیں نہایت عزیز ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اب یہ ملاپ زیادہ عرصے التوا میں رہے. زلیخا جا سکتی ہے. بنیامین کو تو غلامی میں لیا تھا لیکن یہ تو بہت بہترین اور عمدہ لباس میں نظر آ رہا ہے. بیس پیمانے جاؤ وصول کر لو. 20 پیمانے. 5 افراد ہو 15 سکے. جاؤ وصول کر لو. میرے پاس سکے نہیں ہیں. کچھ اور بھی نہیں ہے؟ نہیں، جو کچھ تھا وہ اب تک گندم کی خریداری پر صرف کر دیا ہے. پہلے بھی بتایا ہے کہ جن کے پاس گندم کی قیمت ادا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو وہ سند غلامی پر دستخط کر کے گندم وصول کر سکتے ہیں. ہم اپنی تمام عمر یا حکومت کے غلام تھے یا معبد کے، لیکن آپ کا غلام ہونا تو بڑی سعادت ہے. صرف تنہا آپ ہی نہیں ہے،
इस वक्त तमाम मर्दम मिस्र जनाब यूजारसीफ के गुलाम हैं। हमारे लिए ये गुलामी तो आज़ादी से कई बढ़कर है और हमें इस पर बड़ा फख्र है। मेरी ख्वाहिश है कि आप सब एक खुदा के बंदे बन जाएं और किसी गैर खुदा के बंदे न रहें। जनाब यूजारसीफ, अब मेरे पास गंदुम के एवज देने को कुछ नहीं, क्या आप मुझे मुफ्त गंदुम इनायत फरमाएंगे? आली जनाब, इसका शुमार मिस्र के दौलतमंद तरीन अफराद में होता था। आप यूं कीजिए कि इसकी गुलामी के एवज इसे गंदुम दे दें। यानी मैं हुकूमत मिस्र का गुलाम बनूंगा तब मुझे मुफ्त गंदुम दी जाएगी? मेरा सब कुछ तो मुझसे ले लिया गया है, मेरा घर बार, मेरे बच्चे, मेरा मालो मता, मेरे गुलाम, मेरे बीवी बच्चे सब आपके गुलाम हैं। अब मुझसे और क्या चाहते हैं? मुझे तो कंगाली कर दिया है। क्या किसी ने मजबूर किया है आपको गंदुम खरीदने पर? हाँ, कहत ने, भूख ने। अगर गंदुम ना हो तो मैं तो हलाक ही हो जाऊं। जमाना फरावानी में आपने हुकूमती गोदामों में गंदुम जमा करवाई थी? नहीं, मैंने सोचा भी ना था कि कहत भी पड़ सकता है। बस तो आप अपनी जान की कीमत अदा कर रहे हैं। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। अगर गुलामी बुरी चीज है तो फिर क्यों जब आप खुद साहिब दौलत थे तो 20 गुलाम रखे हुए थे? मेरा दर्द यही तो है, मैं जिसके 20 गुलाम हुआ करते थे अब खुद कैसे गुलाम बन जाऊं? शायद इस तरह गुलामों के दर्द को ज्यादा बेहतर महसूस कर सकें। बहरहाल हम जबरन किसी को गुलामी में नहीं लेते। आली जनाब, मैं पहले इस शख्स का गुलाम हुआ करता था, इसने मुझ पे बहुत जुल्म ढाए हैं। कल तमाम मर्द में तेब्स माबद आमून के सहन में जमा हो जाएं। उनमें से अक्सर को गुलामी में लेने का सबब मैं कल वहीं बताऊंगा। वो कल क्या खिताब करेंगे? मालूम नहीं। इस आदमी को मुफ्त गंदुम दे दें। किसी भी इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। जी आली जनाब, बहुत बेहतर, इताअत होगी। गंदुम वसूल कर लो। क्या गुलामी के एवज? नहीं, आपको गंदुम मुफ्त दी जा रही है। ये जनाब यूजारसीफ का हुक्म है। क्या ऐसे अजीम इंसान की गुलामी आजादी से बेहतर नहीं है? ये चीज किसी की मिल्कियत नहीं रही, हत्ता कि आवाम भी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत बन चुके हैं। माबद आमून के तमाम खजाने भी हुकूमत मिस्र की तहवील में आ चुके हैं। तमाम सरमाएदार तबके और साहिबान दौलत व कुदरत अफराद भी अपनी तमाम दौलत व कुदरत गंवा चुके हैं और अब वो दीगर अवाम के बराबर हो चुके हैं। यकता परस्ती और यकता परस्तों को भी अब कोई खतरा नहीं है। अब आपका क्या फैसला है? इस तमाम दौलत और इन तमाम गुलामों का आप क्या करेंगे? मिस्र के पास आज जो कुछ भी है वो आप ही के वजूद बाबरकत की बदौलत है। अगर आज आखनातून साहिब कुदरत है तो वो आप ही के मरहून मिन्नत है। आप अजीज मिस्र और साहिब इख्तियार हैं। आपको मुकम्मल इख्तियार हासिल है, आप जिस तरह मुनासिब समझें। हत्ता के सब कुछ बख्श भी दूं? यूजारसीफ को आखनातून और उसके बच्चों पर भी मुकम्मल इख्तियार है। खुदावन जनाब आखनातून को सलामत रखे। बहुत खूब, मैं कल माबद में तमाम अहले तिब्स के सामने अपने फैसले का ऐलान करूंगा।
زلیخا کا معبود یکتا کے ساتھ خلوت نشینی کا 40واں روز ہے۔ کیا آپ بھی جناب یوزارسیف کی خواستگاری کو قبول کرنے کا وقت نہیں آیا؟ حکم دینے کا مکمل اختیار عزیز مصر کو حاصل ہے۔ اگر ان کا حکم ہوگا تو میں اس خلوت کو ترک کر دوں گی۔ نہیں، کسی قسم کا کوئی جبر نہیں، کیونکہ اگر مہر محبت ہی نہ ہو تو جبر بے سود ہے۔ کبھی میں خود سے کہتی ہوں کہ عشق حقیقی کے ہوتے ہوئے عشق مجازی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سوچتی ہوں کہ اگر عشق یوسف نہ ہوتا تو آج میں معبود حقیقی کی عاشق نہ ہوتی۔ میں نے یوسف سے اپنے معبود کی طرف سفر کیا ہے۔ یوسف کی محبت سے مجھے عشق حقیقی کا تجربہ ہوا ہے اور ایمان کے ذریعے معشوق حقیقی کو حاصل کیا۔ میں خود کو عشق یوسف کا مقروض سمجھتی ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس جیسے معشوق کے ہوتے ہوئے میں غیر کے عشق سے بے نیاز ہوں۔ یعنی بانو زلیخا کے دل کے کسی گوشے میں بھی جناب یوزارسیف کے لیے کوئی جگہ نہیں؟ خداوندی اپنی تمام تر خوبصورتیوں اور عظمتوں سے کچھ اس طرح میرے وجود کو پر کیا ہے کہ اب کسی اور عشق کی گنجائش نہیں۔ تردد مت کیجیے بانو، جس عشق نے آپ کی معشوقی حقیقی کی جانب ہدایت فرمائی ہے وہ مقدس ہے۔ عشق زمینی اور آسمانی کے مابین ایک ایسا قابل ستائش تعلق ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، مگر شرط یہ ہے کہ عشق مجازی آپ کو عشق حقیقی کی جانب سے غافل نہ کر دے۔ یہی تو ڈر ہے کہ کہیں میرا معبود میرا مواخذہ نہ کرے کہ ایک دل میں دو معشوق کیوں؟ آپ آزاد و مختار ہیں۔ میرا فرض تھا کہ اس مقدس رشتے کو قائم کرنے کے سلسلے میں کوئی اقدام کروں۔ امید ہے غور فرمائیں گی۔ بانو، آپ جناب اخناتون اور مالک کو کیا جواب دیں گی؟ یوسف پیامبر خدا ہیں۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کی محبت تو میرے دل میں ہو اور اس کے پیامبر کی محبت نہ ہو؟ نہیں، تو ہم امید رکھیں کہ بانو زلیخا نے عقل مندی کا ثبوت دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ بنا میں خدا شروع کرتا ہوں جو نجات دہندہ اور روزی رساں ہے مردم مصر کا۔ ایک دن پیشن گوئیوں کی کتاب جناب پوتیفار کو میں پڑھ کر سنا رہا تھا۔ اس میں مصر کے مستقبل کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ ایک روز وہ آئے گا کہ جب مصر میں لوگوں کے معیار الٹ جائیں گے، غنی محتاج کی جگہ لے لیں گے، امرا اپنے محلوں اور غلاموں سے محروم ہو جائیں گے، ثروت مند اور غریب افراد آپس میں جگہ تبدیل کر لیں گے، غلام اور ستم زدہ افراد آزاد ہو کر اپنے ہی
अरबाब इख्तियार के मालिक व मुख्तार बन जाएंगे, और उस वक्त मिस्र में खुदा आमून की परस्तिश करने वाला कोई न होगा। हाँ, दुरूद पर गुजार की पैगंबर खुदा, दुरूद पर मददगार और निजात दहिंदा मिस्र, दुरूद पर अजीज मिस्र, दुरूद पर अजीज मिस्र, दुरूद पर अजीज मिस्र। पुतीफार की बड़ी ख्वाहिश थी कि इस पेशनगोई को पूरा होते हुए वो अपनी आंखों से देखें, लेकिन उम्र ने उनसे वफा न की। मगर आज आप लोग उस पेशनगोई को पूरा होते देख रहे हैं। शायद मिस्र के बहुत से बुजुर्गों को याद हो कि एक दिन इसी शहर तिब्स में बर्दा फरोशों के बाजार में एक छोटे से बच्चे को बतौर गुलाम खरीदने के लिए बेशुमार लोग जमा हुए थे। आज वही गुलाम बच्चा मालिक मुख्तार है, मर्दम मिस्र का। एक दिन था कि आप सब युजार सीफ के मालिक मुख्तार बनने के ख्वाहिशमंद थे, और आज वो आप सबके मालिक मुख्तार है। वाकई उस रोज पुतीफार ने उस बच्चे को खरीदा था, और आज उसी बच्चे ने हम सबको खरीद लिया है। अगर मुझे मालूम होता तो उसी रोज उस बच्चे का अपने हाथों से गला घोट देता। ये सब निशानियां हैं उस फोकल इरादा और उस कादर मुतलक के इरादे की। लेकिन मुझे आज तक ना युजार सीफ दीगर साहिबान गुलाम जैसा लगा, और ना ही मुझे कभी एहसास गुलामी हुआ है। कौन कहता है ये गुलामी है? ये गुलामी तो हमें इस आजादी और अरबाब इख्तियार होने से कहीं ज्यादा अजीज है। आज आप सबको यहाँ इसलिए जमा किया है ताकि आप सबको गुलामी युजार सीफ और हुकूमत मिस्र से आजाद करो, क्योंकि जो कोई भी खुदा बंदे यकता की बंदगी कबूल कर लेता है उसे किसी हुकूमत, किसी इंसान का बंदा और गुलाम नहीं होना चाहिए। आज आप लोग सनद आजादी, चाहे वो अपनी हो या खानदान वालों की, हासिल कर लेंगे। आज से आप सब आजाद हैं। इल्ला बजुज उन लोगों के कि जिन्होंने इससे पहले दूसरों की आजादी सल्ब कर रखी थी, या वो साहिबान गुलाम और सरमायादारों के जो गरीबों के खून पसीने से कमाई हुई दौलत के मालिक मुख्तार बने बचे हैं। वो तमाम लोग बदस्तूर यूं ही गुलाम रहेंगे। हम उनकी गर्दनों में बाकायदा तोके गुलामी तो नहीं डालेंगे, लेकिन अगर वो किसी खता के मुर्तकिब हुए तो सख्त सजा के मुस्तहिक करार पाएंगे। मैंने मर्दम मिस्र को नहीं खरीदा मगर इसलिए कि उनके गुलामों और सितमजदों को हमेशा के लिए आजाद कर दूं और साहिबान गुलाम और सितमगरों को हमेशा के लिए असीर। तो ये था मर्दम मिस्र को गुलामी में लेने का राज। यही वो हिकमत अमली थी तो जनाब गुजार सीफ ने अपनाई थी। उन्होंने इस हिकमत अमली से अच्छे और बुरों को एक दूसरे से जुदा कर दिया है। अजीज मिस्र की बातें तो बिल्कुल अंबियाओं जैसी मालूम ही नहीं हो रही। वो मुझे मिस्र है। कल से तमाम गोदामों के मामूरीन तमाम लोगों को बिला मुआवजा गंदुम देने के पाबंद होंगे। आज से हुकूमत मिस्र ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने की पाबंद होगी। उन्हें भी जो आज से आजाद हैं और उन्हें भी जो हुकूमत मिस्र के गुलाम हैं। अन करीब खुदा ने चाहा तो कहत खत्म हो जाएगा। बस जब तक जमाना कहत खत्म हो
ہمیں میانہ روی اور کفایت شعاری اختیار کرنی ہوگی تاکہ ہمیں غذائے قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پہلے یہاں معبد آمون تھا۔ آج کے بعد سے اس جگہ پر خداوند یکتا کی پرستش کی جائے گی۔ اگلی مرتبہ اس جگہ کو مجسمہ آمون اور آثار شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ یہاں کس نے مجھے میرے نام کنانی سے پکارا؟ یوسف، یوسف، زلیخا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ انتظار کر رہی تھی آپ کا۔ مگر یہاں کیوں؟ آپ کو کیسے معلوم کہ میں یہاں پر ملوں گا؟ کل آپ کے چلے جانے کے بعد میں نے خدا سے دعا کی، اگر وہ مسئلہ سمجھتا ہے تو اپنے رسول کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ عشق خدا تو میرے دل میں ہو لیکن اس کے رسول کی محبت نہ ہو۔ لہذا میں نے نیت کی کہ یہاں ہوں جہاں برسوں میں نے آپ کے وصل کی آرزو میں آپ کا انتظار کیا۔ میں جانتا ہوں انتظار سخت ہوتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ سخت وہ تانے تھے جو مجھے سننے کو ملتے تھے۔ صاحب کہتے تھے بس کرو، آخر کب تک یوسف کا انتظار کرتی رہو گی؟ میں نے خود سے کہا کہ اس بار بھی آپ تشریف نہ لائیں تو سمجھوں گی کہ مرضی معبود نہیں ہے۔ لیکن میں آ گیا ہوں۔ کیا میں سے آپ کے دل میں دوبارہ محبت کی شمع روشن ہو جانے کی علامت سمجھوں؟ میں بھی آئی ہوں تاکہ نبی خدا مجھے بھی دوسروں کی طرح اپنی غلامی میں قبول کر لیں۔ لیکن میں نے تو آج ہی تمام مردم مصر کو آزاد کر دیا ہے۔ مجھے آزادی نہیں چاہیے، میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتی ہوں۔ مبارک ہو، یہ غلامی مبارک ہو۔ آپ سب شاہد ہیں، زلیخا خود غلامی قبول کر رہی ہیں۔
آ گئے؟ آ جائیے. ہم سپاس گزار ہیں آپ کے. مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ بردہ فروشوں کے بازار میں ملے گا. صحیح کہہ رہے ہو، آؤ اس طرف چلیں. مگر لاوی ہے کہاں؟ لاوی 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 سلام لاوی. سب ٹھیک ہے؟ سلام بھائیو. سلام. کیسے ہو لاوی؟ بالکل ٹھیک. میرے پاس بھی تم لوگوں کے لیے کئی خبریں ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. کہاں تھے تم؟ اور سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تمہارے بیوی بچوں نے بھی سلام کہا ہے، وہ سب خیریت سے ہیں. بنیامین کی کیا خبر ہے؟ بنیامین کے متعلق بھی بڑی اہم خبریں ہیں میرے پاس. باتیں بہت ہیں، ذرا فرصت سے بتاؤں گا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ خط بابا نے عزیز مصر کے لیے بھیجا اور اس میں تقاضا ہے کہ وہ بنیامین کو آزاد کر دیں. پھر تو ہمیں عزیز مصر سے فوراً ملنا چاہیے. یہ خط ہمیں عزیز مصر کو پہنچانا ہے. ہمیں عزیز مصر کے پاس جانا ہوگا. چلو چلیں. تم یہیں رکو، ہم ابھی واپس آئیں. مجھے بھی آ کر بتانا. کیسا غلام؟ بنیامین تو بڑی شاہانہ زندگی گزار رہا ہے اور عزیز مصر اپنے کسی عزیز کی طرح اس کا خیال رکھ رہے ہیں. تم نے خود دیکھا ہے یا کسی نے بتایا ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہر جگہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی بگی میں بھی اپنے ساتھ سوار کرتے ہیں. تو کیا عزیز مصر نے اسے اپنا خاص غلام بنا لیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بنیامین ایک شاہانہ زندگی گزار رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ خاص وہ غلام. بھی اپنے بھائی یوسف کی طرح بڑا خوش قسمت ہے. اس نے عزیز مصر کی توجہ اس طرح اپنی طرف متوجہ کر لی ہے کہ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کرتے. اس طرف سے ہم جناب یوزارسیف سے ملنا چاہتے ہیں. ہم اپنے بابا کی طرف سے ان کے لیے خط لے کر آئے ہیں. ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجیے. مجھے اس کی اجازت نہیں. اس کے لیے مجھے جناب ہرم حب سے اجازت لینی ہوگی. فی الحال آپ کو جناب عزیز مصر سے ملنے کی اجازت نہیں. جناب مشیر، جناب مالک، آپ سے ایک التجا ہے. آپ لوگ پھر آ گئے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم عزیز مصر جناب یوزارسیف سے ملنا چاہتے ہیں. ہم بابا کی طرف سے ان کے لیے ایک خط لائے. میں تو سمجھا تھا کہ جو کچھ آپ کے بھائی نے کیا ہے اس کے بعد تو آپ لوگ دوبارہ کبھی بھی طفس کا رخ نہیں کریں گے. بہرحال آئیے میرے ساتھ، دیکھیں کیا ہوتا ہے. چلو چلتے ہیں. سر اٹھا لیجئے. کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگرچہ ہم اپنے بھائی کی اس حرکت پر شرمندہ ہیں، لیکن جناب عزیز مصر کی بردباری کے پیش نظر ہم نے دوبارہ یہاں آنے کی ہمت کی. اب تک کینان قحط سے دوچار ہے جناب علی. ہمارے پاس نہ تو درہم و دینار ہے اور نہ ہی کوئی مال و متاع جو گندم کے عوض دے سکے، اور جو ہے بھی وہ نہ ہونے کے برابر ہے. صرف کچھ کھالے، ریشم اور دھاگا لائے ہیں جو کہ نہایت کم قیمت کی ہے. ہمیں امید ہے کہ ان حقیر چیزوں کے عوض سال بھر کے لیے گندم دے کر ہمارے قبیلے کو اس مشکل سے نجات دیں گے. ٹھیک ہے، میں کہہ دیتا ہوں کہ اس بار تو آپ لوگوں کو گندم دے دی جائے.
लेकिन अगली बार आपको इसकी पूरी कीमत अदा करनी होगी। हम सिपास गुजार हैं आपके। खुदाबंद जनाब अजीज मिस्र का साया हमारे सरों पर कायम रखे। हमारी एक गुजारिश और थी। उम्मीद है कि अजीज मिस्र जरूर कबूल फरमाएंगे। सुन रहा हूँ। उम्मीद है कि वो बिन्यामीन के मुतालिक न होगी। इत्तफाकन ऐसा ही है। आली जनाब से निहायत आजिज़ाना गुजारिश है कि उसे मुआफ कर दें और हमारे साथ जाने दें। हमारे बाबा मजीद उसकी दूरी के मुताहमिल नहीं हो सकते। मैंने नहीं कहा था बिन्यामीन खूब मजे में है। हाँ बाकी गुलाम तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बाबा का खत। हमारे नाबीना बाबा ने अपनी अश्कबार आंखों से अजीज मिस्र के नाम एक खत अरसाल किया। अगर इजाजत हो तो पेश करो। रुदामुन, अज जानिबे बंदे खुदा याकूब बनामे अजीजे मिस्र युजारसीफ खुदावंद सुबहान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर बलाएं नाजिल की हैं और मुख्तलिफ मसाइब व आलाम से हमारा इम्तिहान लिया है। हमारे जद इब्राहिम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीहुल्लाह को कुर्बान गाह तक ले आया ताकि उन्हें आजमाए और मुझे भी मेरे उस बेटे की जुदाई में जो मेरी आंखों का नूर और मेरे दिल का सुरूर था मुब्तला किया। एक दिन उसके भाई उसे सहरा ले गए और उसके बजाय उसका खून आलूद कुर्ता ला कर दे दिया। अब एक बेटा रह गया था जो यूसुफ का मांझाया भाई था, जिससे मुझे यूसुफ की खुशबू आया करती थी और वो यूसुफ की जगह मेरे दिल के जख्मों का मरहम था। उसके भाई उसे आपके पास तो ले गए लेकिन मेरे पास वापस न लाए। आपने उसे चोरी के इल्जाम में अपना गुलाम बना लिया है। बिलाशुबा चोरी का खानदान रिसालत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुख्तसर ये कि मेरे बच्चों की जुदाई में अब ना तो मेरे जिस्म में ताकत रही और न ही आंखों की बीनाई। मैं आपसे चाहता हूं कि मेरे कैदी बेटे को मुझ बूढ़े बाप को वापस लौटा दें और मुझे इस गम से निजात दिला दें। ऐसी सूरत में मैं आपके हक में दुआए खैर करूंगा और अगर ऐसा नहीं किया और इस मुसीबत ज़दा पर रहम न खाया तो मैं इस दिल सोख्ता से ऐसी आहो फरियाद करूंगा कि जिसके भड़कते शोलों में तुम्हारी 7 पुश्तें जलकर खाकस्तर हो जाएंगी और तुम्हारा इन शोलों से बचना मुहाल होगा। बंदे खुदा याकूब। वाह हो आप लोगों का। उस यूसुफ के साथ क्या किया? जानते हैं आपके बाबा ने आपके इस नापसंदीदा अमल की वजह से कितने रंज तकालीफ उठाई है। ऐसा मालूम होता है कि अजीज मिस्र को किसी ने हमसे बदजन किया है।
हम अपने बाबा और भाई के हवाले से किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए हैं। वो सनद लाई है? बस आप किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए। हाँ? हमने सिवाय हकीकत के कुछ नहीं बताया आपको, यकीन कीजिए। बहुत खूब। हम 10 किनानी भाई अपने गुलाम यूसुफ को मालिक इब्न जार के हाथों बएवज 18 दिरहम फरोख्त करते हैं, इस शर्त के साथ कि उसे किसी ऐसी जगह पर ले जाएंगे कि जहां से वो कभी भी किनान का रुख न कर सके। लावी और शमून ने इस पर दस्तखत किए हैं। गालिबन ये तहरीर शमून की है। शमून आप में से कौन है